ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ तेज होती नजर आ रही है। कल किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी, अल्टीमेटम दिता तो किसान आंदोलन ते सरकार विच भी मंथन जारी है। आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करन जा रहे हैं खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर। प्रस्ताव खारिज होने तो बाद सरकार की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल किसानों ने सरकारी प्रस्ताव को खारिज करता सी और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहला खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर किसानों को अपील की है कि आंदोलन को खत्म करो, गलबात के जरिए मसले का हल निकल सकता है। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर असी वेख रहे कि जदों जदों किसानों के नाल मीटिंगां होईयां तां लगातार अपील करते नजर आते हैं कि किसान आंदोलन खत्म करन अते गलबात के जरिए मसले का हल निकल सकता है। पंकज कपाही ज्यादा जानकारी दे नाल जुड़ चुके हैं। पंकज, एक पासे किसानों ने आंदोलन तेज करने का अल्टीमेटम देता है, दूजे पासे सरकार विच भी मंथन जारी। आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करन जा रहे हैं खेतीबाड़ी मंत्री। बिल्कुल रजिंदर, अज मीटिंग होनी सी और किसानों ने जो मीटिंग रद्द कर दी तो उसको बाद हुण सरकार का की नवा प्रपोजल होएगा और सरकार किस तरीके नाल किसानों नाल गलबात करेगी, इस मुतलक जानकारी जिहड़ी ओह दित्ती जाएगी। क्योंकि सरकार ने जो प्रपोजल भेजा सी उसनूं किसानों ने रद्द कर दिता और आज की मीटिंग जाने तो मना कर दिता। और जानकारी मिल रही है कि केंद्र सरकार किसानों को समझाने च लगी है कि अपना अड़ियल रवैया किसान खत्म करन और नाल ही नाल जिस तरीके नाल हुण सरकार का अगला स्टैप की रहेगा, सरकार की सोच रही है, मतलब पूरी जानकारी जिहड़ी है वो खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देंगे। पंकज, ये मनिया जाए क्योंकि असीं वेख रहा किसान मंथन करते हैं, मीटिंगां करते हैं, उस तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी अगली रणनीति दसते हैं। सो ये मनिया जाए कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान खुलेआम एक पेशकश जिहड़ी किसानों के सामने की जा सकती है खेतीबाड़ी मंत्री वालों। बिल्कुल रविंदर, क्योंकि प्रपोजल सरकार भेज चुकी है और उस प्रपोजल को ठुकरा दिता गया और अजिहे सरकार का नवा प्रपोजल की होएगा। दूसरे पासे अज 2 बजे भी किसान जथेबंदियां जिहड़ियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करन जा रही हैं और ये काफ़ी अहम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी मन्नी जा रही है। क्योंकि एक पासे किसानों की मीटिंग 2 बजे होएगी तो दूजे पासे सरकार वालों जिहड़ा वा प्रपोजल की कुछ अगला रहने वाला है, उस मुतलक जानकारी जिहड़ी है खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देंदे हुए नजर आनी। जी शुक्रिया पंकज, फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करन जा रहे हैं खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर। किसानों ने लिखती प्रस्ताव को कल खारिज किया, उस तो बाद हलचल तेज हो गई। कल शाम अमित शाह के नाल भी खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मुलाकात की सी। 2.5 घंटिया तक मीटिंग चली और आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उस तो पहला 2 बजे किसान जथेबंदियां भी आपस विच मीटिंग कर अगली रणनीति तैयार करन गया। सो किसान आगुआं ने आंदोलन तेज करने का पहला ही अल्टीमेटम दिता होया ते आज दोपहर 2 बजे इस दे लई रणनीति तैयार की जाएगी। देश भर के किसान जथेबंदियों के नुमाइंदे इस मीटिंग में शामिल होंगे। आंदोलन के विस्तार को लैके तैयारी की जाएगी। कानून रद्द कराने की मांग ते लगातार अड़े हुए ने किसान। कल केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज किया सी, ऐलान कर दिता सी कि आंदोलन तेज किया जाएगा। देश भर प्रदर्शन होंगे। 12 तारीख को जयपुर दिल्ली हाईवे जाम कर दिता जाएगा। 14 तारीख को देश भर प्रदर्शन किए जाएंगे। इस तो अलावा जे फिर भी सरकार ना मनी तो बीजेपी लीडरों का घेराव किया जाएगा। सो आज 2 बजे हुण तो कुछ समय बाद तकरीबन 2 घंटे बाद एक बार फिर जुटणगियां सिंघू बॉर्डर विखे किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे जुटणगे अते अगली रणनीति तैयार की जाएगी। इस तो पहला कल किसानों ने सरकार वालों भेजे गए प्रस्ताव को खारिज कर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया सी। इस प्रस्ताव का सार हुण तुहानूं दसदे हां कि सरकार वालों सोधा का प्रस्ताव भेजा गया सी। दरअसल लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि कानून रद्द होए, जिसते सरकार ने अपने लिखती प्रस्ताव विच कहा कि असीं इस एतराज ते विचार नूं तैयार हां। एमएसपी ते सरकारी खरीद बंद हो जाएगी। किसानों को एक खदशा है। शुरू तो ही जदों तो खेती ऑर्डीनेंस आया, उस तो बाद खेती ऑर्डीनेंसा ने कानून की शक्ल अख्तियार की। लगातार किसान एक खदशा जता रहे हैं कि एमएसपी ते सरकारी खरीद बंद हो जाएगी तो सरकार ये भरोसा दे रही है कि लिखती भरोसे दिता जा रहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ। ਅਗਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। और सीधा रुख करते हैं बुराड़ी ग्राउंड का, जिथों रवि मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि की कुछ तस्वीरें बुराड़ी ग्राउंड विखे नजर आ रही है ना। सबसे पहले रवि ये बताइए कि यहां पर कितनी बड़ी तादाद में किसान पिछले 14 दिनों से जुटे हुए हैं, क्योंकि 15वां दिन आज किसानों के मोर्चे का। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर में तो सैकड़ों की गिनती में किसान मौजूद और आंदोलन तेज करने की जब चेतावनी दी जा चुकी है किसान नेताओं की तरफ से, तो क्या तस्वीरें बुराड़ी ग्राउंड से नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे बुराड़ी ग्राउंड पहुंचने वाली ये एक पहली जत्थेबंदी है जो दिल्ली की और हरियाणा पंजाब की सीमाओं को पार कर कर दिल्ली में दाखिल हुए थे, और ये तमाम लोग बुराड़ी ग्राउंड में ही हैं। देखिए, किसी ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश नहीं की थी। ये लोग सबसे पहले हरियाणा पंजाब से निकले थे और उन्होंने सबसे पहले बॉर्डर क्रॉस किया था, और वो बुराड़ी में मौजूद हैं। आज आपको 15 दिन होने वाले हैं, 15 दिन पूरे हो जाएंगे। थकावट है, आप सबकी तबीयत भी खराब है, मुझे पता चला कि आप लोग दवाई ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज नरेंद्र सिंह तोमर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग ये आंदोलन ख़त्म करें, बातचीत करें और निष्कर्ष निकालें। देखिए, हम 15 दिन से उन्हीं से कह रहे हैं, रिक्वेस्ट की तो बात नहीं है, कि रिक्वेस्ट करने की तो बात नहीं है। वो मान गए हैं कि जो ये इसमें शोध करने वाली है, हमारे जो खेती कानून बने हैं इसमें शोध करने वाले मान गए हैं, तो इसको रद्द कर दे। रिक्वेस्ट करने की तो बात नहीं है, 1 घंटे की बात नहीं है। 1 घंटे में सभी कुछ हो जाएगा, सभी खाली हो जाएगा। हम भी सुखाले अपने गाँव में जाएंगे, वो भी सुखाले होंगे, तो इसमें रिक्वेस्ट करने की कोई बात नहीं है। ऐसे वार्तालाप करने से, रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। ये तो अभी जब कानून रद्द होंगे तभी ये फैसला होना है, तो तब तक तो यहाँ जैसे भी रहें हम राधे दृढ़ हैं। तो कठिनाइयाँ तो आती है, जब घर छोड़कर बाहर आया जाता है तो कठिनाइयाँ तो बहुत आती है, पर हम जो कठिनाइयों को उजारने के लिए तैयार हैं, और संघर्ष तब तक जरूर चलेगा। चाहे तोमर कुछ भी कहें, जब तक हमारे जो खेती कानून रद्द नहीं हो जाता तब तक ये संघर्ष लगातार चलेगा। मगर सरकार पूरी जोर से कोशिश कर रही है, कवायद कर रही है, आप लोगों से बातचीत कर हर मुद्दों पर आप लोगों को हर बातचीत की है, सुलझाने की कोशिश की है, प्रस्ताव भी भेजे, मगर आप लोगों को पसंद नहीं आए। देखिए, पहले तो ये बात नहीं थी, पहले तो यही थी कि कानून अच्छे हैं, किसान के लिए अच्छे हैं, किसान की आमदन बढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब इस बात पर तो आगे तो काफी शोध करने वाली है। जो सभी शोध ही हो गया तो कहना एक खाली पीपा रह जाएगा। तस्वीरें दिखाएं, इनकी उम्मीदें, इनके चेहरे पे जो दृढ़ निश्चय, जो इरादे लेके ये यहाँ पर आए हैं, और आज 15 दिन हो गया, इनकी तबीयत खराब है, ये दवाइयाँ खा रहे हैं मगर डटे हुए हैं। इस बुराड़ी ग्राउंड में ओस गिर रही है। सरदार जी, आज नरेंद्र सिंह तोमर प्रेस वार्ता कर तमाम जत्थेबंदी के साथ एक विनती करेंगे, दरख्वास्त करेंगे। आप उनकी दरख्वास्त को कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मामला सुलझ जाए, मगर किसान भाई अड़े हुए हैं कि कानून वापस ही होके तभी जाएंगे। देखिए, हम 3 महीने से दरखास्त कर रहे हैं, वो तो आज कर रहे हैं ना। हम तो पंजाब में या कहीं अपने स्टेटों में 3 महीने से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं कि हमारे जो कानून अच्छे नहीं है। हम तो 26 तारीख के लिए भी आने के तैयार नहीं थे, हम पहले ये रद्द हो जाता। तो अब दरखास्त करने का टाइम नहीं है, और ना दरखास्त करने की कोई कीमत है। अब तो ये बात है जिसके लिए संघर्ष किया जा रहा है, जिसके जो हमारी मांग है ऑर्डिनेंस रद्द करने का, कानून रद्द करने का, वो करिए और जो संघर्ष को समाप्त करिए। अदरवाइज जो इस दरखास्तों से जो वार्तालाप 6-6, 7-7 घंटे वार्तालाप हुई, तब तो कोई जवाब नहीं था। हमारे लीडरों ने जब पूछे, सवाल पूछे ऑर्डिनेंस के बारे में, तो जवाब नहीं था। तो मान गए कि इसमें शोध करने वाली, तो अब तो रद्द कर दें तो समाप्त होगी। दरखास्त का तो कोई मतलब नहीं है, दरखास्त में क्या होगा। कई बयान ऐसे आ रहे हैं कि अब आंदोलन में काफी आक्रोश आ जाएगा, कि शांतिपूर्वक की तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि ये टोल फ्री तो ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकारी पैसा है, सरकारी नुकसान हो जाएगा, इकोनॉमी पर बर्डन पड़ेगा। देखो, हमारे पर भी पड़ता है ना, ये हमारे कानून बन गए तो हमारे पर असर नहीं पड़ेगा, हमारी जमीन चले जाएगी, सभी हम क्या लूटे पुटे जाएंगे, तो हमारे पर असर नहीं पड़ेगा। सरकार पर क्या असर पड़ेगा? सर, टोल तो पंजाब में अभी फ्री किए हम,
जो करना तो कर सकते हैं। ठीक है रवि, तो देखिए यानी सरकार किसान जैसे करके तो डटे हुए हैं, सो उसको किसानों ਨੂੰ किया जाएगा सुन रहे हो। खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ? ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ। जी बिल्कुल, इस वक्त टिकरी बॉर्डर पे तुसी देख सकते हो कि दोपहर के खाने की तैयारी होनी शुरू हो गई है और दोपहर का खाना तैयार होने लगा। खेतीबाड़ी मंत्री अज कह रहे हैं कि किसानों को संघर्ष का राह छड्ड के वापस मुड़ जाना चाहिए, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋਧਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਂਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਖਾਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾਗਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਵੀ ਘੇਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੰਸਦ ਵੀ ਘੇਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਵੀ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੁਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। शुक्रिया रोहित, शुक्रिया उमेश, शुक्रिया रवि। इस विचाले किसान आंदोलन ते विवादित बयानों का सिलसिला भी जारी है। एक और विवादित बयान आया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने कहा कि आंदोलन के पीछे चीन पाकिस्तान का हाथ है। किसानों को भड़का के भारत खिलाफ साजिश रची जा रही है। राव साहब दानवे कहते नजर आए, पहला CAA NRC ते मुसलमानों को भड़काया गया सी, ना पहला साजिश कामयाब हुई अते ना हुण होएगी। राव साहब दानवे ने यह क्या केंद्रीय राज्य मंत्री ने राव साहब दानवे अते किसान आंदोलन ते बयान दिता, जिस तो बाद विवादां च घिर गए ने। केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने कहा कि आंदोलन के पीछे चीन पाकिस्तान का हाथ है। किसानों को भड़का के भारत खिलाफ साजिश रची जा रही है। पहला CAA NRC ते मुसलमानों को भड़काया गया सी, ना पहला साजिश कामयाब हुई अते ना ही हुण होवेगी। राव साहब दानवे एक कहते नजर आए। इस विचाले हरसिमरत कौर बादल ने
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, 6 ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, 15 ਰਾਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਗਾਇਆ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਇਹ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੇ ਵੀ ਵਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕੰਗਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਾਊਥਪੀਸ, ਲੋਕ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੋਣ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੱਲੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਰਵਾਤੀ ਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੌਹਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹਜਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ, ਇਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰਨੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਗਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਉਹ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੰਗਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹਜਾਬੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੁਫਤ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਫ੍ਰੀ है। मेरे दिल्ली का तमन्ना जो तो संघर्ष शुरू होया और मैं खुद भी जाना चाहना और इंशाल्लाह 1-2 दिनों तक अपने खेत के काम निमेड़ के मैं भी जाके आऊँगा, हाजरी लवा के आऊँगा। और असी जिहड़ा सब्जी का काम करते हैं कि यही सोच के कि जिहड़े उत्थे एडे लोग योगदान पा रहे हैं, मैं भी अपने वालों जिहड़ा सब्जी का योगदान पावां। वैसे तो सब्जी बहुत छोटी चीज़ है, पर जिन्ना क मैं कर सकदा इस जिहड़ा आपां कह दईए कि इंसानां नूं बचाउण खातर, किसानां नूं नहीं इंसानां नूं बचाउण खातर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, 2 ਵਜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, 2 ਵਜੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਨਮਰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਅਪੀਲ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ 12 ਤਰੀਕ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਉਗਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਗਰ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਅੱਜ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਨਵਾਣੀ ਹੋਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋਗੇ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਰਜਿੰਦਰ। ਯਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ 2 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੁਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।